अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खास ता इबादत को मुंगा और खास ताना मदद वाड़ू मुंगा। सुम्मा इन्नहु लम्मा ज़ुकिरल हक़ीक़ बिलहम्द। द दे ज़ैना तरहाग मखामक सफ़े पोरी व इया ज़मीरुन मंसूबुन मुनफसिलुन द हागज़े पोरी उद्रे मबाहिस थी। अवल बहस द इल्तिफ़ात मिन अल-ग़ीबत इलल ख़िताब द्रे नुक्ते ज़िक्र कई। सुम्मा इन्नहु लम्मा ज़ुकिरना नुक्ता मुसहहा द ख़िताब ज़िक्र कई द इल्म ज़ाहिर द उलमाओ दराए मुताबिक। तरहा गज़े पूरे बुनिया अव्वलुल कलाम द गज़े न ब्या देम बहस नुक्ता मुसहहा द ख़िताब बयानई द इल्म बातिन द उलमाओ पनिस। गज़े पूरी व मिन आदतिल अरब अत्तफ़न्नुन फ़िल कलाम दा गज़े न द्रेम बहस ते नुक्ता मुसहहा द ख़िताब बयानई द इल्म बलागत द उलमाओ पनिस। अलका तासु पे मकसद पोइछै दलता इल्तिफ़ात शवे दे द गायब न ख़िताब ता। इल्तिफ़ात द पारा नुक्ता पकारी स पकारी द्री डली दी। यौ ज़ाहिर उलमा दी शरअ उलमा देम दादे देम द तसव्वुफ़ उलमा दी देम द इल्म बलागत उलमा दी। दा ख़िताब इल्तिफ़ात द गायब न ख़िताब तवली शवे दिके नुक्ता सदा अवल द इल्म ज़ाहिर द उलमा पनेज़ नुक्ता बयानई देम द इल्म बातिन यानी सूफियों पनेज़ नुक्ता बयानई द्रेम द इल्म बलागत द उलमा पनेज़ नुक्ता बयानई। अगुई वही दा इल्तिफ़ात वली शवे स मकसद दे पकी अलका तासु पे पोइछै। तासु पे खबर पोइछै नो अवलने नुक्ता मुसहहा द ख़िताब द इल्म ज़ाहिर द उलमा पनेस। सुम्मा इन्नहु लम्मा ज़ुकिरल हक़ीक़ बिलहम्द ब्या यकीनन शान दादे हर कल चे ज़िक्र शो आगा सोक चे लायक द हम्दे मक्के हगा ज़ात ज़िक्र से चे कम लायक द हम्दे व वुसिफ़ बिसिफ़ातिन इज़ामिन हगा मौसूफ शो लोई सिफ़तुनु बांधे लोई सिफ़तुने बयान शो रब्बिल आलमीन दे रहमान दे रहीम दे मालिक दे यौमिद्दीन दे नु से चलो शो तमय्यज़ बिहा दा ज़ात जुदा शो पदे सिफ़ात वान सायर ज़वात द नूर ज़वातुना नूर ज़वात मौजूदात तो के दस इश्ता चे दा सिफ़तिना पकी नु दे द नूर न जुदा शो। व तुअल्लिक़ल इल्म बिमालूमिन मुअय्यनिन इल्म उन ख़ता दे यो मालूम पोरी चागा मुअय्यन दे ज़मुंगा इल्म द चा पसे वन ख़ता दे यो मालूम पोरी चे मुअय्यन दे उस खूती बिज़ालिका उस रा ख़िताब उस रा वश बिज़ालिका पदी बिज़ालिका प इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उस ख़िताब ज़का मालूम शकन ज़ात मालूम शो मुअय्यन शन उस रा ख़िताब पकार देख ए माना बदासी या मन हाज़ा शानो ए ग़ज़ात चे दाई शान दे कमी शान दे चे रब्बुल आलमीन दे रहमानिर रहीम दे मालिक यौमिद्दीन नख़ुस्सुक बिल इबादत वल इस्तिआनत इबादत और इस्तिआनत ता पूरी खास कऊ।
هلکه نخصک بالعبادت والاستعانت په معنا پوه شئ څه معنا ده داسې به نه وایي نخصک بالعبادت تا خاص کو د عبادت پورې او تا خاص کو د استعانت پورې داسې به نه وایي ولې ځکه خدای خو صرف د عبادت پورې خاص نه دی که نه خدای دې پورې خاص دی چې موږ ته مدد غواړو که نه نور کارونه هم کوي خدای خو د دنیا پیدا کړې ده خلکو له رزق ورکوي قیامت به راولي جنت به ورکوي او بیا چې داسې شي صرف ستا کار څه دی چې موږ د عبادت پورې خاص کړی نه بیا به معنا داسې شي چې د عبادت نه بغیر او د استعانت نه بغیر بل ځای کې الله نه دی موجود پوه شئ او چې موږ داسې وایو چې عبادت او استعانت تا پورې خاص کوو نو مطلب څه شو عبادت او استعانت بل ځای کې نه موجودېږي هلکه عبادت او استعانت بل ذات کې نه موجودېږي او دا ذات د عبادت او د استعانت نه بغیر هم موجود دی که ټول خلک استعانت او عبادت ونکړي نو خدای موجود دی که نه دی او استعانت د خدای نه غیر د بل چا کېږي عبادت دلته یو مقصوري او یو مقصور علیه تاسې ویلي دي که یو مقصوري و دلته خدای مقصور علیه شه او د عبادت مقصور شه خو دلته با خو عام طور باندې په مقصور علیه داخله چا داخله خو دلته په چا داخله ده نخصک بالعبادت والاستعانت مونږه عبادت او استعانت تا پورې خاص کو دا نه چې نخصک تا مونږه خاص کو بالعبادت والاستعانت په عبادت او استعانت باندې بیا خو په عبادت او استعانت مقصور علیه شي کنه او عبادت بیا خو په مقصور علیه داخله شي عبادت او استعانت مقصور علیه نه دی بلکې مقصور عام طور په مقصور علیه داخله خو دلته په مقصور داخله شي هلکه په پوه نشي لکه مثال والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په رحمت سره چې نبوت دی هغه څوک چې خوښ شي که داسې معنا وکړو نو رحمت بیا مقصور علیه شي او که داسې وکړو والله یختص برحمته من یشاء الله تعالی نبوت خاص کوي رحمت خاص کوي د هغه چا پورې چې خوښ شي پوه نه شئ نو که چېرته داسې شي الله خاص کوي رحمت د هغه چا پورې چې خوښ شي رحمت مقصور علیه شي او من یشاء مقصور شي او که داسې شي الله خاص کوي نبوت د هغه چا پورې چې خوښ شي نو هغه څوک چې خوښ شي هغه مقصور علیه شي او رحمت مقصور شي خدای هم پوه که نو لکه خدای هم پوه که زه خو درته پښتو کې وایم ساده ساده الفاظ او اصطلاحات نه کاروم او نه چې کوم دی پښتو ټکي ساده ساده وایم تاسې پې پوه شئ ځکه ټول پې پوه شي نو ګورئ نو داسې ولې وکړو مخکې ذکر که په چا سره په صفاتو عظامو سره د نورو ذواتو نه جدا شي هلکه خدای ته ذات ویل کېږي که نه ویل کېږي ذات مذکر دی که مؤنث دی څه دي نو خدای ته مؤنث ویل کېږي ذات ورته ولې وایي دا درځي چاله لکه چاله ورځي هلکه یا دا زده کوي که دا متکلم اسلامون له نه ورځي پوره یقین به خدای وکړه کاغذي متکلم اسلامي کاغذ باندې ولیکه متکلم اسلام بس بیا ورته خلک متکلم اسلام متکلم اسلام داسې اسانه خبره نه ده متکلم اسلام قاسم نانوتوي رحمه الله او متکلم اسلام شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی او متکلم اسلام حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی او متکلم اسلام مولانا شمس الحق افغانی بس په دیوبند په کابرینو کې متکلم اسلام دا څلور تنان د هغوی نه بعد نشته که تاسو چېرته د رښتیا متکلم اسلام پیدا که چې دا دی نو بیا موږ له وښایي
چې څه استفاده دې وکړو او چې دا دي نو دا خو نه پوهېږي ځکه دا خدای ته حاضر او ناظر وایي یقین په خدای وکړئ چې خدای ته حاضر او ناظر وایي نو دا متکلم اسلام څه یقین وکړه وایي خدای حاضر او ناظر دی ما چې اورېدلي دي خدای حاضر او ناظر دی ته چې پې پوه شئ ما ته وګورئ خدای ته ذات دا مؤنث د زو دی زو خدای ته ذات ولې وایي اصل کې داسې دی النفس ذات الصفات اصل کې څنګه دی او د نفس اطلاق په خدای کېږي که نه کېږي هو تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک خدای ته د نفس اطلاق په قرآن کې کېږي که نه خبره خلاص لفظ د نفس خو مؤنث دی که نه نو ذات الصفات د نفس صفت شي نو موصوف دی لرې که چې نفس دی ځکه تطویل دی پکې النفس ذات الصفات خو څوک نه وایي بس ذات الصفات الله تعالی ذات الصفات بیا مضاف الیه دې ته هم کټ که ځکه چې تخفیف په کلام کې ښیي که نه اساني نو څه دی ته جو ذات خدای ته چې مونږ ذات وایو دا مخفف دی د النفس ذات الصفات دا مخفف دی د چا نه اوس خو صحیح شو که نه نفس خو مؤنث دی که نه خدای ته یې باندې اطلاق په قرآن کې کېږي ذات الصفات اطلاق هم پې کېږي هلکه پې پوه شئ ذات مخفف دی د چا نه النفس ذات الصفات اوس پې پوه شئ اولم څه چلو کو موصوف هم که په لوی صفات نو دا ذات ته نورو صفات ذواتو نه جدا شي نو اوس ورته وایي یا من هذا شانه نخصک بالعبادت والاستعانه دا خطاب هم ولې وکړو لیکونه چې شي دا خطاب ادل علی الاختصاص دلالت په څه وکړي په اختصاص وکړي غایب لفظ چې کم دی که نه هغه هم په دغه اختصاص باندې دلالت کوي غایب هم په اختصاص دلالت کوي ولې ځکه داسې صفتونه هم ذکر کړي دي چې هغه بل چا کې نشته او د الله پورې خاص دي خو چې بیا ورته خطاب وکړي نو دا ښه دلالت په اختصاص کوي چې مونږ خبرې د داسې ذات سره کوو چې هغه دا څیزونه د بل چا پورې نه دي خاص چې عبادت او استعانت دویمه پیدا به پکې څه شي والترقی من البرهان الى العیان او ترقی د دلیل نه مشاهدې ته وشي چاته وشي د دلیل نه سترګو لیدلو ته وشي د دلیل نه چاته وشي ته اوس دلیلونه پیش کې کعبه شته څه دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی زمونږ علم راغی په دلایلو چې کعبه شته او بل درز ورلی و دې کته نو هغه مخکې علم چې و هغه د دلایلو اوس د څه شه د سترګو شه د لیدلو شه نو مخکې چې زمونږ رب العالمین دی رحمان دی رحیم دی مالک یوم الدین دی په خدای زمونږ علم راغی خو د برهان علم د دلایلو او چې یا که نعبد و یا که نستعین دا علم د څه شه دا د مشاهدې شه دا د څه شه دریم نمبر والانتقال من الغیبة الى الشهود او د غایب نه انتقال وشو حضور ته چاته حضور ته خطاب ته ځکه مخکې خو د صفتونو صیغې وي او د صفتونو صیغې خو دا غایب صیغې وي که نه فکأن المعلوم صار عیانا گویا کې کم ذات چې موږ د په صفاتو باندې معلوم شوی او هغه څه وګرځېده ښکاره وګرځېده والمعقول چې کم ذات زموږ متصور و مشاهده هغه په سترګو ولیدلی شي متصور چې یعنی معقول و متصور و هغه څه شه مشاهد شي والغیبة حضوره او کم ذات چې غایب و هغه حضور شو مخامخ شو پوه شي پې څه شه یعنی اوس مخامخ شو ځکه ورته موږ په مخامختیا کې خطاب کوو که نه چې یا که نعبد و یا که نستعین هلکه پې پوه شئ دا خو
د التفات نقطه شو د علم ظاهر د علماء په نسبت باندې. اوس د خطاب نقطه ذکر کوي د علم باطن د علماء په نسبت باندې، صوفیو په نسبت باندې. صوفیای کرام یو بیل خلق دي، دا یو بیل دنیا ده، تصوف یو بیل دنیا ده، او دا هغوی ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د مشاهدې سره تعلق دی، د لیدلو سره. څه سره تعلق دی؟ د علم ظاهر علما چې دي د هغوی ټولو بنیاد په څه دی؟ دلیل. دا جایز، دا ناجایز، دا دلیل، دا دلیل، دا دلیل، بس دلیلونو خبره ده. او د هغوی خبره د رؤیت د لیدلو مشاهده ده. وی دی وی عارف هغه چاته وی چې د الله د ذات سره مضبوط تعلق. د دې دوه مرحلې دي، ما ته وګورئ. یو ابتدایي مرحله ده او یو انتها ده. ابتدای مراقبه ده او انتهای مشاهده ده. تاسو به پوه شئ. د تصوف ابتدا څه ده؟ مراقبه ده، تأمل او تفکر کی صفات الله، د خدای په صفاتو کې تفکر او سوچ. او منتهای څه ده؟ بیا مشاهده ده، بیا خدای سره برای راست خبرې کول دي. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. او نو اول چې کوم دی مراقبه ده. نه دا خو داسې ټکر نه ګوره، وایي خدای باندې د نفس اطلاق کېږي او نفس باندې د موت اطلاق کېږي، په خدای د موت اطلاق وشي، داسې مطلب دی. هلکه دا مطلب دی، په خدای د نفس اطلاق کېږي او په نفس د موت اطلاق کېږي. نو په خدای دې هم د دغه اطلاق وشي. پوه شئ پې؟ په خدای د موجود اطلاق کېږي او موجود باندې د معدوم اطلاق کېږي، ځکه په موجود آدم راځي که نه، په خدای دې هم د معدوم اطلاق وشي. خالي باطل نه مقدم مثل نه، داسې نه ده. په خدای د هغه نفس اطلاق کېږي چې په کم نفس د موت اطلاق نه کېږي. د خدای نفس او زمونږ نفس، په خدای د کم نفس دا خو یې اشتراکي لفظي دی. لکه موجود خدای تم وایي او موږ له هم وایي، او موږ او دغه موجود کې خو ډېر فرق دی که نه. هغه وجود ذاتي دی او زمونږ وجود عطایي دی. زمونږ وجود منتزع من الغیر دی، د غیر نه منتزع دی. هغه وجود څه دی؟ هغه د وجود چا ورکړی دی؟ د ذات نه دی، عین. دغه وجود عین ذات دی او زمونږ وجود عطای ذات دی. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ صحیح شو. دویمه خبره دا ده چې صفاتو ډېره باریکه مسله ده. دې کې به هغه څه وایي چې څه په نصوصو کې راغلي دي او یا نصوص جواز ورکوي. دې کې د قاعدې د تلازم او د ملازمې دا نه چلیږي. خدای باندې یو لفظ اطلاق کېږي، د هغه شي لفظ سره بل شی لازم وي، دغه لازم اطلاق پې کېږي که نه پې کېږي؟ هلکه پې پوه نه شئ؟ پوه شئ پې کې پې پوه؟ خدای ته اوس عاقل ویل کېږي. عاقل چا ته وایي؟ عاقل خدای ته ویل کېږي که نه؟ خدای ته عاقل نه ویل کېږي. کنی دا خو ښه صفت دی که بد دی؟ ښه صفت دی عاقل، خو خدای باندې نه کېږي ځکه په شرع کې نه دی وارد. دا خبرې رو راځي بیا به وایي. هلکه تاسو په دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ ګورئ، بنیا اول الکلام، بنا شو اول کلام، علامه پاغه هو مبادی و حال العارف، چې د عارف د حال مبدا ده، چې ذکر دی او فکر دی، یعنی مراقبه ده او تأمل دی د خدای په نومونو کې، والنظر فی آلائه، کتل دی د خدای په نعمتونو کې، والاستدلال بصنایعه، او دلیل نیولی دی په کارونو د خدای، العظیم شانی، په لوی شان ده، و باهر سلطانی، او په غالب بادشاہی ده.
اول خدا شه ثم قفا بما هو منتهى امره بیا ورپسې شه وروسته ذکر هغه څه چې انتها د شان د ده وهو غدا د یخوز لجة الوصول چې دی ننوځي په چپې د اصول کې ویسیر من اهل المشاهده او د مشاهدې اهل وګرځي فیراه خدای ګوري عیانا ښکارا ویناجیه مناجات ورسره کوي شفاهن مخامخ اللهم اجعلنا من الواصلین خدای مونږ وګرځې د واصلینو نه الی العین ذات خداوندی ته دون السامعین للاثر نه هغه چې اوریدونکي د خبرو وي خدای ذات ته مونږ ورسې د واصلینو نم کې د سامعینو نم نه کې چې خدای خبر یو ورو خدای ته رسیږو نه لکه په پوه شي خدای ته به کله سړی رسیږي چې په نفس قدم کېږي بس دا ډېره لنډه لاره ده په نفس یو قدم کې د دویم قدم باندې خدای ته رسېدل عبدالرحمن بابا څه وایي چې یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو دا یادوي په یو قدم تر عرشه پورې رسي دا معنا نه ده چې په همدې قدم د خپو قدم یادوي یعنی یو قدم په نفس کې د دویم قدم باندې د عرش مالک ته ورسېدل زمونږ او د عرش د مالک په منځ کې حایل شی دی نفس دی نفس باندې خپل ښودل اسان دي دا ډېر بلا ګران کار دی تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ دا بعضې دا کتابونه تاسې ګورئ د حضرت تانوي رحمه الله کتابونه ګورئ د تصوف ډېر ښه کتابونه دي بعضې خبرې هغې د شطحیات وایي شطحیات دا معنا ظاهره کې صوفیانې کوي موږ له ګډې وډې ښکاري خو هغه ډېرې صحیح هغه مستغرقي که نه کوشش کوي حال ښکاره نه کړي ځکه دا کشف او کرامت داسې دی لکه حیض زنانه ښکاره کوي که پټوي دقه شان باید دغه بزرګان باید کشف او کرامت څه کړي دا کمال نه دی کمال استقامت علی شریعت او دا کشف او کرامت داسې شی دی چې دا کوم بزرګ له حاصل شي د هغه وصول الله بس لرې شي وخت پکې ډېر لګېږي او کوم له چې کشف او کرامت نه وي نو هغه وصول الله زر کېږي پوه نه شئ حضرت تانوي رحمه الله د دې مثال ذکر کړی دوه طالبانې یو ته دواړو ته دې جامونه ورکړه چې چینې نه اوبه راوړه چینۍ غره کې 1 کیلومتر مزلي ورته چینۍ له 2 لارې تللې دي یوه په شړه کې تللې ده هېڅ هم نشته او سخته ګرمي ده او تکلیف دی نه سوری شته او نه ونه شته یو دی په دې ولېږه او بله لاره باغ کې تللې ده باغ کې سوري دي او چینارونه دي او د ونو چغاری دی د مرغیو او قسمه قسم میوې دي او راځوړندې دي په دې لارو بویونه دي د ګلونو او مطلب دا چې قسم ښایسته ځایونه دي او سوري دي او چېرته پکې شپېلۍ اواز هم راځي چېرته لګېدلی دا یو منظر ستاسې ذهن له راغی داسې یو ښایسته منظر دا بل طالب په دې لاړه تاسې پې پوه شئ نو چینۍ له به کم یو مخکې ورسي تاسو نه تپوس کوم شړې والا ځکه هغه ډارک دی او ډارک روان دی او ګرمي د زر ځي او دا بل به کله یو بل بویوي کله به بل کله به یو زوري لکېني کله به غوږ ونیسي چې دا شپېلی اواز خو ډېر خوږ دی کله به څه کوي کله به څه کوي که نه دا به بس په دې کې به پې ټیم تېر شي دقه شان چې دا کشفونه کرامتونه کوم بزرګان ګوري بس هغوی ټیم په دې کې تېرېږي وصول الله دقه ورته معنی شو او دا چې نه ګوري بس هغه ورسېده ځای ته به زر ورسېده ځای ته دا شی نه مقصود نه دي تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو دی نه بعضې خبرې داسې صادرېږي چې هغه ظاهره کې غلطي هغې له به تاویل کې څه به ورته کې تاویل به ورته کې دستي به پې فتوا نه لګي لږ تپوس دې کوه مولي هم خو دستي فتوا لګوي که دا یو بزرګ تېر شوی مولانا زکریا رحمه الله دا واقع ذکر کړې ده احمد جامې نوم و یو ښځه ورته راغله چې زوی مې دغه دی ړوند دی او که ته پې لږ لاس راکاږې چې خدای دغه کې ښه کړي
و دې بزرګ ورته چې ځه خدای خو دې ښه کا زه خو څه عیسی علیه السلام نه یم که نه چې هغه به په وړاندو باندې لاس راښکته جوړېده زه خو عیسی علیه السلام نه یم دا خو د هغه کار و زما کار نه دی ښځه روانه شوه ماشوم زوی موسی خدای ده ته الهام وکړو چې موسی کون عیسی کون ما می کنیم موسی څوک دی عیسی څوک دی دا کارونه خو زه کوم تا ویلي چې عیسی علیه السلام یې کوي لاس پې راکړه که کېږي ستا لاس پې راکړه که بس کېږي ځکه کار خو زه کوم دا خو هلکه پې پوه شئ نو هغه بزرګ باندې وجد راغی وجد د خدای د دې خبرې د وجې نه چې الهام ورته وشو نو هغه بزرګ بس چغې شروع کړې موسی کون عیسی کون ما می کنیم موسی څوک دی عیسی څوک دی زه کوم هله رای والا او بدلته علماو پې د کفر فتوا ولګوله چې د موسی او د عیسی بې عزتي وکړه چې موسی څوک دی عیسی څوک دی زه کوم ظاهره کې خدای د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام بې عزتي ده نو ملیانو پې د کفر فتوا ولګوله او هغه خبره د چا وه د الله وه هلکه تاسې پې پوه شئ کې پې پوه نو دا بزرګانو نه چې یو خبره نیمه وځي دې کې به لږ احتیاط کوئ دستي فتوا مه لګوئ لږ تپوس دې کوئ چې هغه ارام شوی څه مطلب دی صحیح ده دا ابن دغه باندې چې دغه وه دغه باندې اوس خو فتوا ګډه وړه شوې ده فتوا سړی ورکوي فتوې خلک نه دي معلوم فتوا بس ګډه وډه شوه موږ هم بازار چا نه تپوس کوو که نه مسلمان نو هلکه پلانکی دا څنګه ده بس درز هغه سره به جیب کې د لوګانو فتوا ایښې ده پخوا به د لوګانو نه خلکو دغه جوړولې ټاپې لوګانو باندې به لیکل کول که نه بس هغه به په رنګ کېښودله به درز لوګانو ټاپه در سړي ذهن جیب کې پرته ده تاسې پې پوه شئ جنید بغدادي رحمه الله دا بزرګ هم و عالم هم و دله فتوا راغله د دغه باره کې ده چې دا فتوا ورکړه د دغه باره کې ده منظور باره کې چې دی په دار کو ځکه انا الحق یې ویلي و انا الحق او چا چې فتوا ورکول هغه عالمان پوهېده چې دی زموږ نه ډېر ولی الله دی ځکه ظاهر د شرع خلاف فتوا ورکول پې پکار و نو ده فتوا ورنه کړه داسې مریدانو سره ناست سبا له ورپسې پولیس راغله او فتوا یې راوړه چې په دې دستخط وکړه دې سبا طالبانو سره ناست و شاګردانو له سبق ویل هغه یې وکتله فتوا دستخط یې پې وکړو چا ورته ویل لکه چې پولیسو نه ویرېدې پرون دې دستخط نه و کړی همداسې یې درته رالیږلی او نن چې ورسره پولیس دي نو دستخط دې وکړو هغه دی نه دا وجه نه ده پرون زه د مریدانو سره په مسند د ارشاد ناست وم په مسند د ارشاد او د ارشاد مسند داسې دی چې هغه د فتوې مسند نه دی نو هلته فتوا ورکول مناسب نه و او اوس زه په مسند د درس ناست یم درس شاګردانو له درس ویم دا د فتوې مسند دی لہذا ما مسله وکتل دلایلو باندې مې غور وکړو نو دستخط مې وکړو دین معلومه شو چې پیر له خو بالکل فتوا نه ده پکار چې پیر فتوا ورکړي پیر دې خپله پیري کوي فتوې خلک څه دي فتوې خلک نور دي چې کم اهل فتوا دي په فتوې کې چې علم ورسره یو تقوا وي دا دوه خبرې پکې دي هلکه تاسو په دې خبره پوه شئ اللهم اجعلنا من الواصلین الی العین دون السامعین للاثر دا دوه خبرې شوې درېیمه د غائب نه مخاطب ته عدول وکړو التفات یې وکړو د علم بلاغت د علماو په نیز باندې ومن عادت العرب د عربو عادت دی التفنن بالکلام هغه رنګ او رنګتوب کوي په کلام کې والعدول من اسلوب الی آخر او عدول کوي د یوې طریقې کلام نه الی آخر بل ته تطریة له دې دپاره چې جدت او نویوالی پیدا کړي په کلام کې وتنشیطا للسامع او دې دپاره چې تازگی پیدا کړي اورېدونکي کې هلکه پې پوه شئ نو په یعدل من الخطاب عدول کوي اعراض کوي د خطاب نه غیبت ته د غیبت نه تکلم ته و بالعکس تاسو مختصر کې شپږ قسمونه ویلي د التفات که قولی تعالی که دا قول الله تعالی حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم
تر دې پورې چې تاسو په کشتۍ کې وجرین بهم کشتۍ په دوی روانه شي تاسو په کشتۍ کې یو کشتۍ په دوی روانه شي دوی نه څوک ښیي تاسو چې مخاطب ښیي اول ورته خطاب وشو بیا غایب نه التفات شه د چا نه دویم یادا قول د خدای والله الذي ارسل الرياح الله هغه ذات دی چې بادونه لیږي فتثیر سحابا دا په مخه کې په تثیر ځان سره روانه کې دا باد صحابا وریځ روانه کې فسقناه پس منګه خړو بکو بدی فسقناه اول خو الله الذي ارسل غائب لفظ ذکر کې ځکه عالم د قبيله د غایباتو نه دي او بیا وی فسقناه منګه به خړو بکو متکلم یا لکه دی قول د امرؤ القیس کې چې راغلی دی امرؤ القیس یو شاعر دی هغه دې شعر کې راوستی تطاول لیلک بالاسمت ونام الخلی ولم ترقد وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود دا امرؤ القیس یو ځای کې مسافر و شپه وه او خبر شو د مرګ نه او ایسته د پلار د مرګ نه خبر شو شپه پې ډېره اوږده شو هغه شپې منظر ذکر کوي تطاول نفس ته خطاب کوي تطاول لیلو کې شپه دې ډېره اوږده شوه بالاسمد یا بالاسمد اسمد مقام کې ونام الخلیو هغه سړی اوده شو چې زړی خالی د عشق نه ولم ترقد او ته اوده نه شوې وبات شپه یې تېره کړه وباتت له لیلتون او د ده شپه تېره شوه کلیلة ذي العائر الارمد په شان د شپې د خاوند د هغه چا چې سترګه کې څه خسڼی پرېوتی الارمد چې اشوبې چشم باندې مبتلای ارمد هغه چا ته وایي چې سترګې خوږېږي سري خوب نه ورځي وذلک من نبأ جاءني دا د یو خبر د وجې نه چې موږ ته را رسېدلی دی وخبرته او زه خبر شویم د هغې نه عن ابوالاسود د ابوالاسود باره کې د هغه د مرګ نه خبر شوی ما دلته اوس ګورئ وتطاول لیلو کې نفس ته وایي شپه دې ډېره اوږده شوه خطاب شو وبات او شپه یې تېره کړه غایب شو باته کې ضمیر نفس ته راجع بیا وایي شپه یې تېره کړه غایب شو که نه وذلک من نبأ جاءني دا د هغه خبر